إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha galamlarni da yo'qdan bor qilib, bizni o'zining ko'pligini sanasak da sanab bitira olmaslik, hurmatlarında, keng ni'matlarında yaşatuvchi birden bir Rabbimiz, birden bir haq ilahimiz bo'lgan, rizqlantiruvchimiz, qayg'irtuvchimiz, yoqlovchi ham saqlovchimiz bo'lgan Rabbimiz Allah Teala'ga ming şükürlerimiz, maqtav ve ulug'lovlarimiz bo'lsin. Alemlerge rahmet kılıp jibarilmiş. Bizge şuşu haq dinimizni öğretken, o'zining har bir ishi, o'zining axloqi, o'zining har bir so'zi bilan bizning uchun eng ko'rkam, eng xayrli o'rnak bo'lgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh taolaning salami ham salavati bo'lsin. Aziz musulmon qardoshlarım, Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Her biringizge Allah Teala'nın şiksiz selamları, onun rahmet hem bereketleri bulsun. Şuşu izgi Ramazan gayeti her birimiz içinde mübarek bulup, Rabbimiz Allah izgi Ramazan davrinde tutqan barcha urazalarimizni, turg'izgan namozlarimizni, aytgan zikr va tasbihlarimizni, yalvarib so'ragan duo, istig'for, tavbalarimizni Rabbim Allah qabullardan qilsin. Shin ko'ngildan har biringizni shushu izgi bayram bilan tabrik etam. Rabbim Ramazan ayında olgan şuşu ruhni yıl davrında devam eterge bizge tavfiq bersin. Bir Müslüman da bilmey, onun tutkan urazası, onun okugan namazı, onun birgen hayır sadakaları kabul buldu mu, alla yok mu? Lakin galimlerimiz ayttilar, agar Müslüman bir izgilik kılsa, şul izgilikni kılgandan so'ng, onun izgilikni davam etesi kelsa, hem ul şul izgilikten so'ng tağın izgilik kılıvın davam etse, bu onun aldığı izgiliginin kabul bulu galameti dedi. Şuna göre izgi Ramazanda urazalarda bulup, Şevval ayında, Şevval'den sonra nefil urazalarına kirip gite alsak, bu bizning urazalarımız kabul buluğa bir galamet bulur. Eğer şuşu Ramazanda birgelep, tünlerin namazlar okup, tahajjudlarda başımızını secdege salıp, ko'z yaşları bilen, Allah'ı Teala'dan dualar bilen sorab, ahırdan şuşu tahajjudlarimizni tağın bir yılga to'xtatmasak, tağın kelesi Ramazan'a kadar secdelerimizde dualarimizni, tövbelerimizni to'xtatmasak, davom etsek, bu Ramazandagi qiyamlarimiz, dualarimiz
қабыл болуының бір белгісі болыр, иншаалла. Müslüman kişisi өзінің her bir işin Rabbim minнен razı bulsun deyip ihlastan kıla. Her birimiz izgiligimizni, g'ibadetimizni ihlastan kılık deyip niyetlesek de ne işindir biz izgilikni kılgaç yışkına men bu izgiligimni ihlastan kıldım deyip qot-qot isке tushirurga, qot-qot qobatlarga oshig'amiz. Abid ihlas so'zining şın ma'nosi shistalik degan so'z. Hatta Rus tafsirlerinde, Kur'an tafsirlerinde İhlas suresin nindi sure deb qarasag'iz, u qoyadir искренность deb keladi. Qoyadir narsa deb keladi? Очищение deb keladi. Şuna ko'ra ihlas ol shistalik, ol poklik deganni anglatadi. Ya'ni sen o'zingning qilasi ishingda Allah'ı Teala'dan başka zatlarını maksat etip koymaysan. Senin kılası izgiligin şista, pak, imin, azat Allah'ı Teala'dan başka zatlardan. Anda bir zat kına. Ol kim? Rabbim Allah. Mine şul bula ihlaslık. Lakin cemaat İhlastan kılabız deyip qot-qot qabatlauımız da kişilerge bu bizning ihlassızlığımızı ko'rsatirga mümkün. İzgi amelingni qilgandan so'ng tezroq kimgadir ko'rsatirga tirishu, kimdandir senga nindidir shukr, maqtov, hurmat so'zlarin kutu. Bu bizning ihlasligimiz жетмеуінің бір ғаламеті болырға мүмкін. Не үшін? Çünkü сенің оқисы намазында, қыласы хожында, тұтасы оразаңда, бирәсі садақаңда, әгерде мақсат, твоя цель біргіне зат екен, Аллах екен. Керек ме сеңа? Ол ғамеліңнің башқаларының білуі. Çünkü сен Аллах үшін мен әшләді. Hem sana jite ol gamelini Allah korudu. Şulay yok cemaat Allah'ı Teala'nın rahmetin izlegen Allah'ın rahmetini taba. Allah rahmetli. Allah şükürlü. Ol sana şükürün rahmetin arttırıp jitkire. Lakin eğer de bir kişi nindidir gamelin minnen kişiler riza bulsunlar ali, qoyalı kişilerinin rahmetlerin işitim ali dip kılsa, cemaat köpmedir kişi ondan riza bulup, köpmedir kişi ona rahmet etse de baribir bütün kişi rahmetli bulalmayı. Baribir onun şuşu kılgan izgiliginden kimdir gayip izleyecek, hem gayipni tabaşak. Kimdir işinden gayip taba. Kimdir nige sen boşuna işleysin deyip, sana ol işinin hayırsız ikenin, faydasız ikenin düşündürge tırışa. Hem yışkına biz Allah'ın rahmetin ümit etesi orunda, kişilerinin rahmetin ümit etip soğundan ul rahmetini işitmegez, көңілlerimiz düşüp gider. Bigrekten indidir izgi gamelge alıngaç, seni kimdir suga başlasa, kimdir seni gayipli başlasa, şeytan kilip eyte, qaralı deyip. Kişe sen bir kimge de muhtajlarga sadaka vermeydin, seni bir kimde sökmedi deyip. Tınışlap yaşadın deyip. Bugün sen muhtajlarga sadaka vere başladın da, qara seni köp mü kişi
сүгә башлады ди. Шулай иттереп кешенең күңеле төшә. Һәм ни өчендер бу сүзләр безнең зәгыйф, ихласлыктан зәгыйф булган йөрәкләребезгә бик каты тия. Һәм күп кешенең, менә кешеләрнең рәхмәт әйтмәүләре аның изгелек кылуын туктатуга, ягъни дәвам итмәүгә сәбәп була. Нәкъ шулай. Бер бәндә Аллаһының юлында хезмәт итим дисә дә, кешеләрне җәннәттән башка, бәхеттән башка бер нәрсәгә чакырмаса да, нәрсәгә ул аларны чакыра? Бәхеткә. Нәрсәгә ул аларны өнди? Җәннәткә. Мөхтәрәм җәмәгать, күпме ишетәсең тәнкыйть сүзләре? Күпме ишетәсең гаепләүләр? Хәтта җәмәгать кешеләрне, Аллаһы Тәгалә безне өйрәтә, кешеләрне яхшылыкка чакырым дисәң, тутыр сабырлык капчыкларыңны ди. Сабырлыгыңны тутыр күп итеп ди, чөнки сиңа бик күп сүзләр ишетергә туры киләчәк. Бик күп авырлыкларны үтәргә туры киләчәк дип Аллаһ безне кисәтә. Луқман сүрәсе 17-нче аятта Луқман хакимнең улына булган насихатлары, алар безнең барыбызга да Аллаһның насихатлары булып килә. Луқман үзенең улына әйтте: "Я бунайя, эй улчыгым минем, улым ди, акимис сала. Торгыз намазны ди. Укы намазыңны ди. Ва амур бил ма'руфи ва нха анил мункар ди. Кешеләрне яхшылыкка өндә ди. Кешеләрне чакыр намазга, дингә, әти-әнине зурларга, туганлык хакларына, гадиллеккә чакыр, мәрхәмәтлелеккә чакыр, начарлыкка чакыр дими. Ва амур бил ма'руф ва нха анил мункар, явызлыктан тый ди. Әйт кешеләргә, бу ярамый, хәмер ярамый, тәмәке ярамый, наркотик ярамый, кеше төрегә ярамый, ялган ярамый, зулымлык, гаделсезлек ярамый дип тый кешеләрне явызлыктан ди. Һәм нәрсә ди? Васбир аля ма асабак ди. Сиңа киләчәк авырлыкларга сабыр ит ди. Менә бу аят нәрсәне аңлата? Әгәр дә син Аллаһның диненә килеп, намазыңны торгыза башласаң, кешеләрне яхшылыкка өндәү, явызлыктан тыю юлына бассаң, сиңа авырлыклар киләчәк ди. Шуңа күрә ул киләчәк авырлыкларга сабыр булды. Ул сиңа ишетеләчәк гаепләү, тәнкыйтьләү, яманлау сүзләренә сабыр итәргә әзерләнде. Чөнки сабырлыгың булмаса, динеңне дә тота алмыйсың, дәгъватыңны да кыла алмыйсың, кешеләргә хәерле гыйлемне бирә алмыйсың. Еш кына Аллаһ юлында дәгъват итүче имамнардан, остазлардан, абыстайлардан шундый зар сүзләр ишетәбез. Ул гадәти нәрсә җәмәгать. Чөнки күңелгә тия. Кай вакыт авыл имам әйтә: "Мин кешеләрдән дип бер нәрсә сорамыйм ди. Мин аларны яхшылыкка өндим, хәзрәт, минем турында ни генә сөйләмиләр ди. Сөйлиләр, мин мәчет акчасын авылда урларлык акча юк җәмәгать. Мин авылда имам булып эшләдем. Авыл мәчетеннән урлар әйбере юк, борчылмасыннар кешеләр." Әле ул кешеләр кемнәр сүгә? Авыл мәчетенә сукыр бер тиен алып килмәгән кешеләр сүгә. Үзе биргән сүкми ул. Шулай бит. Шуңа күрә күңелләре рәнҗи. Кайберләр әйтә: "Булды хәзрәт, китәм имамлыктан ди, гомеремдә мулла булганча мондай сүз ишеткәнем юк иде." Җәмәгать, безнең кебек гынахлы, зәгыйф кешеләр түгел. Безнең кебек гынахлы, зәгыйф муллалардан түгел. Аллаһның сайлап алынган, Җәбраил фәрештәдән дә изге булган Мөхәммәд пәйгамбәр Аллаһ юлына баскач нәрсә генә ишетмәде. Үзенең якын туганнары, абыйлары нинди генә кабахат сүзләр аңа яудырмадылар.
ғұмырге 40 яшы тулғаншы, Пейғамбарыбызның бір тапқыр кімнедір ялғыш қынада алдағанын ишеткенлері болмады. Пейғамбарыбыз бір қошан бір кімні алдамаған. Ләкин шығып Аллахы Тағала әйтті деп Құранны сөйлей башлағаш, Пейғамбарыбызға нәрсе деділер? Ялғаншы деділер. Пейғамбарыбызға нәрсе деділер? Сихыршы деділер. Сен кішілеріні сихырлейсің. Олар сихырләнгәннәр, шуңа күрә синең артыңнан баралар, хакыйкатькә иярәләр димәделәр. Пәйгамбәребезгә акылсыз диделәр. Җинләнгән шагыйрь диделәр. Җин кергән дә эченә, бозым кергән дә ул шул җинләнгән кешеләргә шигырь сөйләп бирә, чөнки Коръан шигъри юллар белән килде дип, сөйкле пәйгамбәребез нинди генә пычрак, нинди генә яман сүзләр ишетмәде. Хәтта Аллаһы Тәгалә аның күңеле бүтүнләй сынмасын, Пәйгамбәребез дәгъват юлыннан туктамасын дип, хәтта күпме аятларда аны юатып килде. Аны тынычландырып килде. Музаммил сүрәсе 10 аят Аллаһ Тәгалә әйтте: "Васбир галә ма якулун" ди. Ул кешеләрнең сиңа әйткән сүзләренә сабыр ит инде ди. Sabır etin dedi, tüzin dedi. Vahjurhum hacran cemilen dedi. Hem ul yaman kişilerden dedi, alarını dedi matur etip kaldırdı. Yani kitalardan dedi, yıragaydı, lakin matur etip dedi. Koytarma alarının naşar sözlerine naşar sözler bilen dedi. Min şunday bolsam, siz de şunday, siz de şunu aytma dedi. Vahjurhum hacran cemilen dedi. Alarını matur etip kaldırdı. Hem cemaat qaragız, peygamberge түгел, kişilerinin ağızları açıldı, Allah'ı Teala'nı da sözlerge hem açılar. Qaragız, Kur'an'da köpme ayetler var. Şu ayetlerde biz göremiz, nişik etip imansızlar peygamberge gene түгел, Allah'a da köpme söz attılar. Qaragız, Allah'ı Teala'nı gadilsiz, zalim deb ayttılar. Allah Teala zulümlükni en birinci kimge haram kıldı? İnni harramtu zulma ala nefsi dedi. En birinci min zulümlük, nespravedливостьni haram kıldım üzüme dedi. Onlarasın sizge dedi. Anı zalim, gadilsiz deb ayttılar. Allah'ın kulları bıgavlangan dediler. Yani Allah biri almay, onun kişi yok dediler. Allah Teala işirgen süyeklerini tirilte almay, onun hali jitmey, köşü jitmey deyip küfürlük kıldılar. Allah Teala'nın boylığı şiksiz iken, ol bir almay iken bütünüsüne deyip, nindigine gayiplev sözlerin Allah Teala'ga aytmadılar cemaat. Şuna göre Allah Teala'ga köpme söz işittireler iken. Peygamberlerge köpme söz işittirgenler iken, zor galimlerimiz köpme yala yağular, bıhtanlarga düşer bulganlar iken, bizning kibik, gadi, nadan, zayıf kişiler turunda ne saytırgen? Şuna göre bu Allah'ın terbiye, din, da'vat, izgilik yolunda bizge bulgan sınavı deyip kabul etirge gerek. Bargan yolun dürüst iken bir kimni tыңламасқа, işitmesке, izgiligini Allah rızalığı için devam etirge gerek. Şolay yok cemaat kişilerge yardım etim desende. Bir qaraganda vağaz da түгел, dinge indeu da түгел. Bizning kay vaqt вербовка diler, вербует ediler kişi. Әле tagın biz şunday сектантлар, nididir sektaga çaqırabız kişilerini. Cemaat mine gadi gine, bütün kişinin göz aldında görüngen kimgedir yardım etim desen de, nindi gine söz işitmeysin. Kim nedir oturtup aşatayım desen de, iki kişinin birisine iti kübrek bulsa, ikincisine azirek bulsa, onun ikincisi seni suga başlar. Şu an göre cemaat, buldu vakit kişilerini aşata başladık bundan bir 4 yıl evvel. Elhamdülillah, kardeşlerimiz bilen, halal kafılar bilen birge, Qozonda gına her günni mingdan ortiq kishini aşatabız.
бір кімнен сұрамаймын. Сен дини кішімі, динсізмі, Аллахқа ышанасың, ышанмайсың, қая паспортыңды көрсет әлі. Бір кімнен бір нәрсе сұрам. Міне, ауырмы сен? Келді аша дейміз. Әлхамдулилля, Татарстанда егітлеріміз қазір 14 жер болды біздің. Бүтінісі қардашларымыз. Әлхамдулилля, кішілерін ошаталар. Шунда да өзіміздің сақаллы мұсылман егітлері келіп, Хазрат, вы что делаете? Вон сколько братьев денег не могут найти в долгах, а вы тут не мұсылман көрмете деп, нендей генә сөз ишетмәдік, әлхамдулилля. Нендей генә сөз ишетмәдік, әлхамдулилля. Ол үшін давам етеміз. Имамнарға ярдәм ете башлайсың. Көптен түгел, бір имамға йорт сала башлагач, шулай таныш болған кішілерге шалтыратам, язам. Әлхамдулилля, бик көп ярдәм итәләр. Ләкин шунда дағын, сіз нәрсәгә ул хәзрәткә ярдәм итәсез? Ол бит здоровый мужик, эшләсен, үзе салсын йортны, дигән сүзләр ишетергә туры килә. Ол эшләсен дигән сүз, нәрсә дигән сүз соң? Ол бит инде эшләй. Ол синең балаларыңа Коръан укыта. Ол синең хатыныңны намазга өйрәтә. Ол син йөргән мәчеткә хезмәт итә. Тагын нишләсен? Ахранга китсенме? Бүген республикада имам мөхтәсипләр бар, районный, главный имамнар, алар ахранда эшләп йөриләр. Чөнки мәчеттән зарплата ала алмыйлар. Бу кемгә хурлык? Имамга түгел, имамның мәхәлләсенә хурлык булырга тиеш. Нәрсә эшләргә тиеш ул? Синең кебек магазин ачарга тиешме? Бизнеска китергә тиешме? Бүген җәмәгать шундый заманы, бизнесменга бизнесны алып бару авыр, шулаймы? Аның бизнесын саклап калу авыр. Карагыз, пандемия вакытында күпме кешенең сәүдәсе бетте. Ә бүген сәүдәнең сы хәрефен белмәгән, күзлеген кигән, кулына китапларын тоткан, мәдрәсә бетергән мулла кая барып бизнес ясасын, ис аласын бар дип. Кая? Ничек эшләсен? Ул эшли бит инде булай да. Ул бит синең балаң укыта. Ә син имамга лаеклы зарплата бирә алмыйсың. Шуңа күрә без мәҗбүр булабыз соранып аңа йорт салырга. Шуңа күрә җәмәгать анда да нинди генә сүзләр ишетмисең. Нинди генә гаепләүләр күрмисең. Әле бит ул җәмәгать беренчедән бизнесмен булмаган кеше бизнеска керә алмый. Бу беренче сәбәп. Имам ул эшли алмый. Икенчедән җәмәгать бар безнең шундый сәләтле муллалар, имамнар. Алар бизнеска керсәләр дә бизнесны алып баралар, ләкин алар бизнеска кереп акча күргәч, укытудан китәләр шул. Муллалыктан китәләр, шулар һуңлыйлар, оказывается, булай да яшәп булай икән. Рәхәтләнеп, теләгән машинаңны алып булай икән, теләгән йортыңны салып булай икән, ләкин аннарысын карыйсың, дәресләре кими, вагазлары кими, халык аның имамлыгыннан, остазлыгыннан мәхрүм кала башлый. Шуңа күрә җәмәгать монда дагын бик күп сүзләр ишетергә туры килә. Һәм соңгы 5-6 елда Аллаһы Тәгалә насыйп итте үзебезнең кардәшләр белән, мин булгатып кына йөрүче җәмәгать. Тел биргән Аллаһ, мин шул булгатып кына йөрим. Мин түгел. Кардәшләр белән тырышабыз ел сайын бер хәзрәткә яки квартира алырга, яки йорт салырга. Шунда да җәмәгать мин шундый фикергә килдем. Халык муллага ярдәм итсен өчен, яки ул мулланы үтерергә кирәк, һәм аннан соң аның семьясына ярдәм итәчәкләр. Яки ул мулланың үй салсыннар өчен өен яндырырга кирәк. Ни өчен? Чөнки шушы 5-6 елда иң җиңел җыелган акча салынган йортлар булды безнең үлгән хәзрәтнең гаиләсенә һәм өе янган хәзрәтнең гаиләсенә. Мондан ничә еллар элек якын дустыбыз, хәзрәтебез Габдулкәрим хәзрәт үлде. Ничәдер атна эчендә халыктан 8 миллион акча җыелды. Аллаһның рәхмәте белән 10 миллионга аларга йорт салып куйдык. Балаларына кровать алдык. Аның өстенә юрганын җәйдек, матур мендәрен куйдык. Тахаратханәсенә һәр 6 баласына бит сөртергә полотен сылдык, аяк сөртергә ятимнәр, сүз дә юк. Тол хатынына матур итеп спальнялар куйдык, айрым тахаратлар куйдык. Һәм килеп кирдек тә шул йортка, беләсезме? Күңел сөенә алмый. Ни өчен?
Әйе, ятимнәрнең күңелен күрдек. Әйе, тол хатынга шундый мөмкинлек булдырдык. Ләкин үлгән ирен аның кырына кайтарып яткырып булмый. Улында бер үзе йоклый. Үлгән әтине ятимнәргә кайтарып булмый. Шулай ук бу беренчесе. Ә бит Абдулкәрим хәзрәт исән булса, анда йорт аңа беркем дә салып бирмәс иде бәлки. Шулай бит. Шуңа күрә икенчесе Арчада авыл мулласының йорты янып урамда калганнан соң, ничәдер ай эчендә, әлхәмдүлилләh, авыл халкы җыйды. Машалла, шундый авыл икән көчле. Бездән аша җыелды. 5-6 миллион акча җыелып тиз генә үй салынды. Анда да шундый фикергә килдем. Карале, хәтта ашка чакыргач, яры йигез янган әле әйтәм, гомергә монда иде яшәмәс идегез дидем. Шуңа күрә исән сау булган, мәдрәсәсен, Мөхәммәдиясен, 1000 еллыгын, Риюны бетергән, каядыр чит илдә укып кайткан, авылга килеп ничә ел эшли, хезмәт итә, сау сәламәт, балалары Аллага шөкер, аңа сала башласам, эшләсен үзе, салсын үзе дип, шулай итеп безне гаепли башлыйлар. Һәм җәмәгать кешеләрнең имамнарга булган шундый ихтирамсызлыгында имамнарның да сәбәбе бар. Аны да әйтергә кирәк. Гаеп атта да тәртәдә дә була. Күп имамнар бар шундыйлар, артык халык белән эшләргә ашыкмыйлар. Халыкның күңеленә ачкыч эзләргә тырышмыйлар. Кайбер имамнарыбыз еллар буе имамлык итеп мәдрәсәләр булдырмыйлар. Кичке дәресләрне, якшәмбе дәресләрен ачмыйлар. Һәм нәтиҗәдә мәхәллә юк, булса дагын бик сүлпән. Алар белән эшләмиләр һәм имам зарлана, менә мәчетнең утына түли алмыйм. Менә мәчетнең суына, газына түли алмыйм. Җәмәгать, әгәр дә шәһәр кебек шәһәрдә яки булган поселок, булган авыллар бар, булган халык белән, әгәр дә шундый җирдә ничә еллар имам булып, син һаман утыңа, суыңа, газыңа түли алмасаң, монда сорау билгесе халыкка түгел сиңа. Бәлки син урыныңда утырмыйсыңдыр. Бәлки бу синең шушы халык белән эшләмәвеңнең нәтиҗәседер. Шуңа күрә җәмәгать андый имамнарга миңа шәһәрдән килгәч зарлана башласалар, мин аларга әйтәм. Әгәр дә халыкны туплый алмыйсыз икән, әгәр дә менә шушы сезнең мәхәлләгез ничә ел йөреп һаман утлык, газлык бирә алмый икән, килегез, утырыйк әйдә бергә уйлашыйк, нишләргә? Ничек итеп бу халыкны дәгъват юлына, садака юлына, үз мәхәлләсен тотырга ничек итеп тәрбияләргә? Җәмәгать, бүген 20 ничә яшьлек психологлар 1 сәгать барып елаганыңны тыңлаган өчен фәлән мул акча сорыйлар. Кайбер имамнар белән еллар буе эшлибез. Еллар буе уйлыйбыз. Әйдә булай эшләп карыйк әле. Әйдә булай эшләп карыйк әле. Ничек мәхәлләгә бәрәкәтне китерергә? Җәмәгать бер нәрсә сораган юк. Үзебез бирәбез. Шәһәр муллалары авылларга ярдәм итәргә тиеш. Бигрәк тә Казан мәчетләре ярдәм итәргә тиеш авыл мәчетләренә. Ләкин шуңа күрә җәмәгать, мин бу сүзләрне әйтәм, чөнки безне монда бүген ничәдер 100 кеше тыңласа, ничәдер 1000 кеше, 10 мең, 20 мең кеше безне ютублар, башкалар аша тыңлый. Төрле регионнарда безнең күпме коллега, хезмәттәш имамнарыбыз, остазларыбыз бар. Әйе, анда Татарстандагы кебек, яки Кавказның кайбер регионнарда ислам көчле булган кебек бәрәкәт юк. Рәсәйнең кайбер регионнарында җир алу, мәчет, кичкенә генә мәчет салу, намаз бүлмәсе ачу да бик зур проблема булып тора. Әйе, аларга да әйтәбез, килегез, шалтыратыгыз безгә, язышыгыз, әйдәгез уйлыйк бергә. Әйдәгез халыкны тәрбиялик, бергә ярдәм итәбез. Ләкин һәрвакыт әйтәм, әгәр дә телләрне киптерә, башларны шиштерә, сәгатьләр буе ничек мәхәлләмне күтәрергә, ничек халыкта нинди изгелекләр эшләргә дип сөйләшеп тә, аннан бер нәрсә эшләмәслек буласыз икән, кирәгегез юк, килмәгез дә, үзегезнең дә, безнең дә вакытны әрәм итеп тормагыз дибез. Һәм менә бүген җәмәгать без бигрәк тә Татарстанда, Казанда шундый дәрәҗәгә мендек. Бу дәрәҗә бу. Бу Аллаһның рәхмәте бу. Казанда гына
соңғы бірнеше елда ашылған бірнеше мәчетнең мин карыйм сметная стоимостьны. Әлхамдулилlah. 200 миллион, 300 миллионга, 500 миллионга мәчетләр салабыз. Әлбәттә, монда бик зур өлеш безнең җитәкчеләребез. Аллаһның рәхмәте яусын рәисебезгә. Аллаһның рәхмәте яусын мирларыбызга. Чөнки мин Дагестанда, Кавказда, Чечняда аралашам күп кенә имамнар белән. Анда, бигрәк тә Дагестанда мин күрдем, анда җитәкчеләр түгел, анда халык салырга тырыша мәчетне. Безнең бүген Казанда булган мәчетләр артында 2, 3, 4, 5 спонсор тора. Халыкныкы түгел, әмәне җитәкчеләр сала, бу безнең татарның шундый бер үзенчәлеге. Бу бик яхшы күренеш, ләкин карагыз. Шушы 200 миллион, 500 миллионлык мәчеткә biz кертеп утыртабыз устазлар, укытучылар. Алар анда шиләр 10 ел, 20 ел. Ничек 20 ел квартир снимай иткән, һаман квартир снимай итә. Шуңа күрә мин кайвакыт уйлыйм, мәчет салучылар 100, 200, 300 миллионлык мәчет салганда, алар бит уйларга тиеш. Бу мәчетне кем алып барачак? Шул мәчет кырында 300 миллионга түгел, 5 миллионга. Бәлки ярар Казан уртасы булса инде 10 миллионга, шул 500 миллионнан бер квартир чыгарып булмыймы соң? Соңыннан шул имамны куйганнан соң, хәзрәт, әйдә 10 ел мәчеткә хезмәт ит, 10 елдан соң менә бу квартир синеке була дип әйтсәк, безгә кадрларны, имамнарны җәлеп итү җиңелрәк булмас микән җәмәгать? Шуңа күрә без әйтәбез, мәчетләр дибез. Biz әйтәбез мәдрәсәне, нәрсәсен ул мәчет? Аллаһ мине гафу итсен, мин Аллаһның йортын кимсетәсем килми. Ләкин нәрсәсен ул мәчет, мәдрәсә? Әгәр дә аның эчендә эш кайнамаса, әгәр дә анда гыйлемле, тырыш, хикмәтле мугаллимнәр, устазлар эшләмәсә. Без әйтәбез, Казанда безнең ярдәм мәчете бар дибез. Мин ул мәчет өчен бик күп дуга кылам. Чыннан да алар күп Рәсәйдә булдыра алмаган эшне булдыралар, ләкин нәрсәсе ул ярдәм мәчете? 4 стена, кәләпүш белән, купол белән, гөмбәз белән. Әгәр дә ул ярдәм мәчетендә команда булмаса, шул бер-берсе белән килешеп, бер җитәкче астында алар хезмәт итмәсәләр, мәчетләребезнең дә бәрәкәте булмый. Шуңа күрә ташларга түгел инвестировать итәргә, кешеләргә кирәк. Безгә көчле имамнар, көчле устазлар кирәк. Иң зур ресурс ул кеше җәмәгать. Шуңа күрә бу әйберне дә онытырга ярамый. Кемеровда хәзрәтләрдә кунакта булырга туры килде. Шунда бик кызык сүз ишеттем. Ул Кемеровский областьның митрополит әйткән. Митрополит сүзләрен вагазда китергәнем юк әле, ләкин китерәсем килә. Митрополит әйтте ди бер җыелышта. Раньше у нас купола церквей были деревянными, но отцы были золотыми. А сейчас у нас купола золотые, но отцы пошли деревянные. Лучше бы купола были деревянными, а отцы были золотыми. Вот эти золотые слова, они касаются и нас. Хикмәт куполда түгел. Менә ул мәчет көрләп торырга тиеш. Анда кайнап торырга тиеш. Анда гыйлем булырга тиеш. Анда мәгърифәт булырга тиеш. Шуннан соң анда киләчәкләр кешеләр газына да түләячәкләр, утына да түләячәкләр, хәзрәтенә дә бөтенесен булдырачаклар. Шуңа күрә җәмәгать, ни өчен галимнәргә, ни өчен устазларга көч кертергә кирәк? Менә бер кешегә, бер хәзрәткә йорт ала башлагач, бер сәүдәгәр әйтә: "Нинди хәлсең бу?" ди. "Закатны, садаканы бирергә кирәк тол хатыннарга" ди. "Бирергә кирәк ятимнәргә" ди. "Ә сез хәзрәткә бирергә кушасыз." Аның ул хәзрәтте дә закат хәлендә иде инде. Шуңа күрә сорадык. Җәмәгать, ни өчен кай вакыт тол хатынга карый устазга беренчерәк бирергә кирәк? Ни өчен? Чөнки кем сөйли халыкка тол хатынның хакын? Әгәр дә шушы устаз минбәргә басып, тол хатыннарга ярдәм итегез, ятимнәрнең күңелен күрегез дип җиткермәсә, кем аны җиткерә? Кем Аллаһ хакын сөйләячәк, Пәйгамбәр хакын сөйләячәк, Коръән хакын, Сөннәт хакын сөйләячәк? Бу гаделлек, бу зулымлык, бу әхлак
Абу ахлақсызлық деп кім айташақ, әгер де біздің ұстазлар бүтінісі шабашқыға, охранаға қошып бітсәлер. Шуңа көрә жәмәғәт, ондай кіші сайырақ езе ол. Бұндай бірні аңламаған кіші. Хам альхамдулилля, бірнеше сіз русшада айтам. Сегодня, дорогие братья, я постарался поднять на самом деле актуальную тему. Человек, который работает на пути Аллаха, а я не говорю про имамов, про устазов, все мы, который хочет что-то сделать, он обязательно на него обрушивается огромное количество критик. Обязательно люди начнут его обвинять в чем-то так же, как пророка обвиняли, так же, как обвиняли наших величайших ученых. И я затронул тему, что мы должны помогать нашим устазам, нашим ученым. И вот когда начинаешь привлекать людей, что вот нужно построить дом этому устазу, нужно помочь вот в этой деревне этому молодому имаму, потому что он всю жизнь не может снимать квартиру, да? Иногда говоришь: хазрат, закат, садака надо давать вдовам, сиротам, немощным, но не имамам. Вот, дорогие братья, даже когда, оказывается, начинаешь помогать вдовам, такая же критика, такие же обвинения. Когда помогали нескольким вдовам, решили одной вдове купить машину. Но решили купить достойную машину. Конечно, не за 3, 4, 5 миллионов, да, которые себе покупают наши братья. Да, сказали, давайте хотя бы за 1 миллион. Столько братьев сказали: а что вы сестер наших портите? Давайте мы им старую Нексию купим, 9 какую-нибудь купим, пускай ездит, не надо портить сестер. Я говорю: дорогие братья, если я, мусульманин, смог позволить своей жене машину лучше, чем вот эта старая Нексия, почему мы вдове, которая и так потеряла кормильца, которая день и ночь работает и содержит свою многодетную семью, столько сирот, почему мы, умма, не можем просто скинуться и купить ей, не самую лучшую, но достойную машину? Почему мы должны покупать ей старую Нексию, чтобы эта вдова бегала по сервисам? Ой, сделайте мне это, сделайте мне то. Поэтому некоторым братьям мне охота сказать: братья, вот там в WhatsApp аватарка лев, уберите. В Гугле есть кролики, зайчики, лисицы. Это вам больше подойдет. Поэтому какая мы умма, какие мы мужики, если не можем нескольким вдовам решить такие проблемы. Я им даже сказал, я говорю: клянусь Аллахом, если бы у меня были личные деньги, я бы этих вдов никому не отдал бы. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто... Запомните этот хадис. Это хадис, субханаллах, это величайший хадис. Кто помогает нуждающимся, опекает вдов и сирот. А сирота кто такой? У кого отца нет. Если даже мама, бабушка, дедушка, все там, все любят внуков, но нет отца, они сироты. Кто опекает вдов и сирот, он подобен муджахиду, который находится на пути Аллаха, воюет на пути Аллаха, каждый день постится и каждую ночь выстаивает намазы. Вот кто из вас может так сделать? Кто? Кто может каждый день поститься? Никто. Кто может каждый день тахаджуд читать? Никто. А вот оказывается, есть для нас, слабаков, вот такой путь. Если ты сможешь опекать вдов, сирот, возьми. И ангелы каждый день будут писать: он постился, еще на пути Аллаха. Он каждую ночь намазы читает, хотя он, может быть, спит, потому что ему надо больше работать, потому что он опекает вдов и сирот. Поэтому, дорогие братья, вопросов очень много. Вопросов очень много к нам, к нашей умме. И если ты мусульманин, машаллах, Аллах дал тебе возможность, способности, знания, трудолюбие, ты сегодня обеспечил свою семью, машаллах, у тебя есть где жить, у тебя есть машина, у тебя есть жена обеспеченная, дети,
у тебя есть некий заработок, которого тебе хватает, субханаллах, давай подумай. Давай начни делать дуа, чтобы заработать в 2 раза больше. И чтобы ты, если сегодня зарабатываешь 200 тысяч, давай подумай, как тебе заработать в месяц 400 тысяч. Не для того, чтобы пересесть с машины за 3 миллиона на машину в 5 миллионов. Нет. А чтобы взять на себя еще несколько семей. Облегчить жизнь нескольким вдовам и сиротам. Давайте подумаем. Ведь есть люди, которые избраны Аллахом. Аллах выбирает их для того, чтобы сделать их, как в хадисе говорится, есть у Аллаха ключи к благому и замки от дурного. Вот кого-то, если Аллах из нас выберет ключом для благих дел, Аллах ему сколько надо, он сам будет давать. Аллах будет сам его хранить. Но мы ли этим человеком будем или другие? Первый шаг поэтому от нас. Поэтому, дорогие братья, жизнь проходит. И мы не почувствуем, как ангел смерти придет. Он даже не постучится в нашу дверь. Он заберет нашу душу, и мы предстанем перед Аллахом. И поэтому каждый из нас будет отвечать. Если кто-либо из вас хочет участвовать в этом деле, я ни у кого не прошу. Потому что и без вас оно пойдет. И без меня оно пойдет. Ризк, он найдет своего хозяина. Но если кто-то хочет участвовать в этих делах, приходите. Хотите строить? Да, мы сегодня строим 1 дом в год. Вот мы начали в Рамадане строить одному имаму. Иншаллах, до следующего Рамадана мы должны там балеш покушать в этом доме. И дуа сделать. И их дуа взять. Но почему мы строим 1 дом в год? А давайте попробуем 5 домов в год строить. Слабо? А давайте 10 домов. Есть братья у нас, которые каждый может себе позволить 1 дом одной вдове, сиротам, или одному имаму, или одному устазу. В год 1 дом, 1 может построить. Есть такие братья. Ну ладно, поменьше будешь расходовать на автомобиль не раз в 3 года, но раз в 5 лет будешь менять. Да? Ладно, еще что-то, где-то может быть сэкономить, но зато ты будешь на пути Аллаха. Поэтому, если есть пожелания, подходите, будем вместе строить, иншаллах. Но, раз мы взяли этот путь, кто бы нас не ругал, кто бы нас не бранил и не критиковал, мы не должны уходить из этого пути. Потому что это путь пророков и величайших ученых. Азиз кардашларым, тагын бер мәртәбә барыгызны да шушы изге Рамазан хайты белән тәбрик итәм. Һәм иншаллах сегодня у нас в 16:00 в Татарской Слободе, Татар бистәсендә, возле мечети Мәрҗани за Кабаном, иншаллах, у нас будет семейный праздник Рамазан Фест. Приходите с детьми, с семьями. В 16:00 там будет и торговля, и кафешки будут работать. На 2 сценах, иншаллах, будем рассказывать про Рамадан. Иншаллах, будем поздравлять друг друга. И этот праздник, он будет до 8 вечера. Альхамдулилля, братья и сестры очень много готовились. Альхамдулилля, вот этот праздник, ашаган бельми, тураган бля. Каждый год нам обходится почти в 1 000 000 рублей. В этом году я решил ни у кого ничего просить. Не буду просить. Альхамдулилля, тот, кто захотел поучаствовать, он пришел, он дал. Да? Остальное, альхамдулилля, с мечети закроем. Без миским мәшет түгел. Миским булырга язмасын. Поэтому давайте приходите на праздник, иншаллах, пусть Аллах Тааля даст нам хорошую погоду, пока погода хорошая, и кайгысыз, хасратсыз, бәләсез, иншаллах, бу бәйрәмне үткәрергә безгә насип итсен. А намаздан соң, после намаза, я попрошу не спешить братьев, потому что там тоже наши братья уже сколько часов к вашему приходу готовили плов, поэтому с нескольких мест, чтобы побыстрее было, мы будем раздавать угощение и плов. Аллаху рахматеусан, вот эти повара, они целый месяц пахали, 4 огромных казана, каждый день они готовили, кормили нас, машаллах, вот Аллаху рахматеусан, делайте за них дуа. Хазыр намаз укыйбыз, 2 ракагат намаз, 2 ракагата намазы, обычные намазы, но есть в 2 местах 2 различия. В 2 местах различия есть. В первом ракагате,
Когда я говорю Аллаху Акбар, все заходим в намаз. До начала чтения суры Фатиха, когда мы прочитываем Саня Дагасы, Субханак Аллахума бихамдик, 3 раза я вслух говорю такбир. Такбир. После 3-го такбира начинается сура Фатиха. Это первое различие. Вторая особенность во втором ракагате, когда имам заканчивает чтение суры, до рукуга говорится 3 такбира. Затем только спускаемся в такбир. То есть во втором ракагате не надо спешить. Когда имам говорит Аллаху Акбар, не надо спускаться. Сначала 3 такбира, на 4-й такбир, 4-нче такбирны айткашкана түшәбез. После намаза, по сунне пророка, на самом деле это так должно быть, после намаза хутба, она будет не продолжительной, недолго, но мы должны эту сунну выполнить. Иншаллах будет хутба, затем мы с вами разойдемся по семьям, по домам. Аллах Тааля кабул етсін. Ассалату джамиға. Айдагыз намазға тізілейік.